ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾ ਅਯੂਬ ਸਾਬਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੇਠਪੁਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸੀਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੇਠਪੁਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਿਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, सानू सब तो पहले अपना नाम दसो। मोहम्मद इरफान में। अच्छा इरफान साहब, तुसी मतलब यूथ नाल तुहाडा सिस्टम है, इस पिंड दे जिहड़े मसाइल ने उन्हां दे थोड़ी जी रोशनी पाओ। मसाइल तो भाई अयो बहुत ज़्यादा ने, बाकी कोई इनू वेखन दसण वाला है कोई नहीं। हर किसी ने अपने अपने ढिड दी पई हुई है। कोई भी इत्थे नुमाइंदा आया है उन्हें अज तक किसी गरीब के मुतलक सोचा ही नहीं। जिस तरह कि साडा गौरमेंट हाई स्कूल नज़दीक है लड़कियां दा, उत्थे आबादी साढ़े जेठपुर की है जी नवीं आबादी के नाम तो मजदूर तबका है। उत्थे भाईजान अगर बारिश हो जाए तो सानू जनाजे गुजारना बहुत मुश्किलात हो जाते हैं। तो एक तो साड़ी मरोग जेठपुर तो लै जी मरोग कलां नूं जा रही सड़क, इनके मुतलक भाईजान की रिपेयर हो जाए और आबादी का पानी का निकासी का मसला हल हो जाए, साढ़े बहुत वड्डा मसला है जी। उस तो हट के साडा जिहड़ा है जेठपुर पिंड का सीवरेज पानी का निज़ाम का बड़ा एक मसला है। साढ़े कोल जनाजगा नहीं है। ये मसाइल हैं साढ़े कोल। अच्छा, इस अलावा जिहड़ियां इत्थे सहूलतां मौजूद ने वो किहड़ियां ने, मतलब जिवें स्कूल ने या इस अलावा किहड़ियां चीज़ां इत्थे जिहड़ियां गौरमेंट दियां अवेलेबल ने? साडा जी लड़कियां दा स्कूल है, लड़कियां दा स्कूल है हाई। लड़कियां दा स्कूल का कई दफ़ा कहा गया कि हाई सेक्शन हो जाएगा, बाकी हाले तक उन्हें अमल दरामद नहीं होया। सियासी इत्थे आंदे ने बस वो आख वेख जाते हैं, उस तो बाद अमल दरामद उन्हें तो होंदा नहीं जी। फिर साडा ये पानी का एक है साफ पानी का निज़ाम भी चलिया सी, टैंकी बन गई, वो टैंकी उवें ही खड़ी है, अज तक चलिया चलाया नहीं है। अगर वो चलाई भी गई है तो नाकस मटीरियल लाया गया है। जो उन्होंने चलाने वो पैंप फट जाते हैं तो उनके नाल गरीबां दे जिहड़े मकान ने उन्होंने बड़ा डिग्गन का नुकसान होने का हादसा है। इस अलावा जिहड़ी मतलब निकासी की तुसीं गल कीती, इस अलावा कब्रिस्तान की सिचुएशन है? साडा कब्रिस्तान माशाअल्लाह साढ़े जेठपुर तो थोड़ा साइड ते हुंदा, चार दीवारी का बड़ा एक मसला है। जानवर उहदे विच मज्जां वगैरह गावां चली जांदियां ने ते कबरां दे उत्ते जदों पैर आंदे ने, तुहानूं पता है कबर दा पामाल हुंदा है। ते असीं चाहने आ कि साढ़े कब्रिस्तान दी चार दीवारी होनी चाहिए। जनाजगा तुहाडे पिंड है वे? नहीं जी, बहुत वड्डा मसला है जनाजगा दा। असीं तां अपील करने आ कि अल्लाह करे कोई जा कोई सानूं नुमाइंदा आवे कि सानूं जनाजगा एक सेहत का साढ़ा बड़ा मसला है, इत्थे हॉस्पिटल नहीं हैगा। इस तरह का होना चाहिए जी जिहड़े जिंदे च एमरजेंसी सानूं कोई मसला बने तो सानूं मुकामी तौर पर उनकी सहूलत फराम होवे। ये माशाल्लाह बड़ा वड्डा पिंड है, इस बारे किन्नी को आबादी है? माशाल्लाह आबादी तो साडी तकरीबन 15 तो 20 हज़ार है। जेठपुर का जिहड़ा वोट है असीं जिहड़ा कास्ट कर हुंदा है इत्थे वो 7000 वोट है। तो तुसीं खुद ला लो व्हाट्सअप के यूनियन कौंसल जेठपुर के नाम तो बनी हुई है। बाकी के इसते ये जे तरक्की कम नहीं होए, छोटे छोटे पिंडां दे विच कम होए ने, एडा वड्डा पिंड होने के बावजूद इत्थे कोई तरक्की कम नहीं होए। अच्छा, मेरे नाल इकराम साहब मौजूद ने ते असीं इन्हां कोल पुछने आ भी जिहड़े अपना जेठपुर दे जिहड़े मजीद जिहड़े मसाइल ने ओह किहड़े ने ते इन्हां बारे इंतजामिया बारे की राय रखते ने, आजो गल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ना मैनू दसो भी जिहड़े इत्थों दे जिहड़े दरीना मसले ने जिन्हां दा हल होना जरूरी है और इंतजामिया ने ओह इन्हां ते कोई नज़रसानी नहीं कीती, तुसीं की कहना चाहोगे? बट्टू साहब ने सब तो पहली गल तो ये कि भी जिहड़ा साढ़ा सड़क का मसला है ना जेठपुर तो लैके ते मरोग कलां तक इंतहाई खस्ता हुई पई है। तो वो होंदी नहीं, तकरीबन अरसा मेरे ख्याल कोई 10-15 साल तो जिहड़ा है ना इसी कंडीशन च है। इंतजामिया पोलिटिकल लीडर्स भी साढ़े कोल आंदे ने ते बस वो लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, लेकिन किसी ने जिहड़ा उन्होंने सुनवाई नहीं की। उस सड़क की वजह तो जिहड़ा एक हाई स्कूल है बच्चों का, ठीक है, उनके अगे इन्ना को बारिशों के दौरान किचड़ पानी खड़ा हो जाता है ना कि भी असातज़ा का तो उत्थे बच्चों का निकलना जिहड़ा ना मुहाल हो जाता है।
ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 8-7 ਪਿੰਡ ਨੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮ ਨਸਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਸੀਗਾ ਮਿਡਲ ਤੱਕ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੌਰਾ ਜਦੀਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਲੂਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬੂਰ ਦੀ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਇਹ ਸੀ ਜੇਠਪੁਰ, ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।